प्यारे बच्चों, तुहानूं जी आਇਆਂ आखदे हां साडी अज दी इतिहास की क्लास विच। अज असी 9वीं जमात का साडा पाठ श्री गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के विकास विच योगदान अते उन्हां दी शहीदी, पाठ नंबर 4 इसका अज असी एक्सरसाइज इसका अभ्यास करांगे। ये पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन साडे लई मैडम अलका SS मिस्ट्रस गौरमेंट सीनियर सकैंडरी स्कूल ईलवाल गगड़पुर जिला संगरूर ने उन्होंने एफर्ट्स नाल ये पावर पॉइंट बनाई गई है। तो असी धन्नवादी हाँ मैडम अलका दे डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो। प्यारे बच्चों, असी शुरू करते हैं अज की साड़ी ये एक्सरसाइज। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिहड़े हैगे सब तो पहला वो तुहाडे नाल साझे करांगे। तो सब तो पहला प्रश्न है, श्री गुरु अर्जन देव जी की माता का नाम की सी? श्री गुरु अर्जन देव की माता का नाम की सी? तो इस दे विच साडे कोल विकल्प ऊड़ा हैगा बीबी भानी, विकल्प आड़ा सबराई देवी, विकल्प ईड़ी बीबी अनोखी ते विकल्प सस्सा बीबी अमरो। तो ये पहला प्रश्न है साडे कोल, तुसीं अपनियां नोटबुक्स ते नोट कर सकते हो। श्री गुरु अर्जन देव जी की माता जी का नाम की सी? बीबी भानी, आड़ा सबराई देवी, ईड़ी बीबी अनोखी जां सस्सा बीबी अमरो। तो इसका उत्तर है बीबी भानी। प्रश्न नंबर 2 साडे कोल, श्री गुरु रामदास जी के वड्डे पुत्र का नाम की सी? विकल्प ऊड़ा महादेव, विकल्प आड़ा अर्जुन देव, विकल्प ईड़ी पिरथीचंद, विकल्प सस्सा हरगोबिंद। प्रश्न दोबारा दोहरा रहे हैं। श्री गुरु रामदास जी के वड्डे पुत्र का नाम ऊड़ा महादेव, आड़ा अर्जुन देव, ईड़ी पिरथीचंद जां सस्सा हरगोबिंद। श्री गुरु रामदास जी के वड्डे पुत्र का नाम, तो इसका उत्तर है पिरथीचंद। अगला प्रश्न तुहाडे लई वस्तुनिष्ठ बहु विकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी नूं जहांगीर ने किहड़े किले विच कैद कीता सी? श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी नूं जहांगीर ने किहड़े किले विच कैद कीता सी? विकल्प ऊड़ा गवालियर, विकल्प आड़ा लाहौर, विकल्प ईड़ी दिल्ली जां विकल्प सस्सा जयपुर। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी नूं जहांगीर ने किहड़े किले विच कैद कीता सी? विकल्प ऊड़ा गवालियर, विकल्प आड़ा लाहौर, विकल्प ईड़ी दिल्ली जां विकल्प सस्सा जयपुर। तो इसका उत्तर जिहड़ा हैगा वो विकल्प जिहड़ा विकल्प आड़ा है गवालियर, सॉरी विकल्प ऊड़ा जिहड़ा हैगा वो गवालियर है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी नूं जहांगीर ने गवालियर के किले विच कैद कीता सी। प्रश्न नंबर 4, खुसरो श्री गुरु अर्जुन देव जी नूं कित्थे मिलिया? खुसरो श्री गुरु अर्जुन देव जी नूं कित्थे मिलिया? विकल्प ऊड़ा गोविंदवाल, विकल्प आड़ा हरगोबिंदपुर, विकल्प ईड़ी करतारपुर जां विकल्प सस्सा संतोखसर। खुसरो श्री गुरु अर्जन देव जी नूं कित्थे मिलिया? गोविंदवाल, हरगोबिंदपुर, करतारपुर जां संतोखसर। तो इसका उत्तर है गोविंदवाल। प्रश्न नंबर 5, श्री गुरु अर्जन देव जी नूं जहांगीर द्वारा कदों शहीद किया गया? श्री गुरु अर्जन देव जी नूं जहांगीर द्वारा कदों शहीद किया गया? विकल्प ऊड़ा 24 मई 1606 ईस्वी, विकल्प आड़ा 30 मई 1606 ईस्वी, विकल्प ईड़ी 30 मई 1581 ईस्वी, विकल्प सस्सा 24 मई 1675 ईस्वी। श्री गुरु अर्जन देव जी नूं जहांगीर द्वारा कदों शहीद किया गया? तो इसका उत्तर है 30 मई 1606 ईस्वी। तो ये प्यारे बच्चों असी जिहड़ा पाठ पढ़िया सीगा श्री गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के विकास विच योगदान अते उन्हां दी शहीदी ते उस दे नाल संबंधित साडे बहु विकल्पी प्रश्न सी। इसका पहला प्रश्न जिहड़ा सीगा वो सी श्री गुरु अर्जन देव जी के माता का नाम, तो बीबी भानी। श्री गुरु रामदास जी के वड्डे पुत्र का नाम पिरथीचंद। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी नूं जहांगीर ने किहड़े किले विच कैद कीता सी? तो गवालियर का किला। खुसरो श्री गुरु अर्जन देव जी नूं कित्थे मिलिया? तो इसका उत्तर गोविंदवाल सी। श्री गुरु अर्जन देव जी नूं जहांगीर द्वारा कदों शहीद किया गया? तो 30 मई 1606 ईस्वी। तो अगे इस तो अगले असी प्रश्न जिहड़े हैगे वो हुण करांगे। खाली थावां भरो। खाली थां जिहड़ियां हैगियां ये तुहाडे कोल 2 खाली स्थान इन्हां नूं भरना है। श्री गुरु अर्जन देव जी का गुरु काल डैश तो डैश तक सी? श्री गुरु अर्जन देव जी का गुरु काल डैश तो डैश तक सी? श्री गुरु अर्जन देव जी का जोड़ा गुरु काल है वह
1581 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1606 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 30 ਮਈ 1606 ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 1581 ਤੋਂ 1606 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 1581 ਈਸਵੀ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1606 ਈਸਵੀ। 1590 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ। 1590 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਮ A ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ B ਹੈ। ਕਾਲਮ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲਮ B ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਤੇ ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਖੁਸਰੋ। ਤੇ ਕਾਲਮ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਹੈਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਆੜਾ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ, ਈੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਸੱਸਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 30 ਮਈ 1606 ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂ। ਵਿਕਲਪ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ A ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆੜੇ ਦੇ ਨਾਲ B ਪਾਰਟ 'ਚ ਜੁੜੂਗਾ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੌਥੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ?
तो इसका उत्तर असी कीता है श्री हरमंदर साहब की नींह 1588 ईस्वी विच प्रसिद्ध सूफी फकीर मियाँ मीर जी ने रखी। तो इस तो बाद असी अगे चलते हैं। साडे कोल अगला प्रश्न है, श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ साहब नूं किस तो लिखवाया? श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ साहब नूं किस तो लिखवाया? तो इसका उत्तर है श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ साहब नूं भाई गुरदास जी तो लिखवाया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहब नूं भाई गुरदास जी तो लिखवाया। अगला प्रश्न है, श्री आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना कदों संपूर्ण हुई? आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना कदों संपूर्ण हुई? तो इसका उत्तर है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना 1604 ईस्वी विच संपूर्ण हुई। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना 1604 ईस्वी विच संपूर्ण हुई। अगला प्रश्न है, नक्शबंदी लहर का नेता कौन सी? प्रश्न है साडे कोल, नक्शबंदी लहर का नेता कौन सी? नक्शबंदी लहर का नेता शेख अहमद सरहंदी सी। नक्शबंदी लहर का नेता शेख अहमद सरहंदी सी। दसवंध तो की भाव है? साडे कोल अगला प्रश्न है, दसवंध तो की भाव है? तो इसका उत्तर है दसवंध तो भाव अपनी कमाई का 10वां भाग दसवंध गुरु घर नूं भेंट करन तो है। दसवंध तो भाव अपनी कमाई का 10वां भाग दसवंध गुरु घर नूं भेंट करन तो है। तो इस स्लाइड ते असीं दो प्रश्न किए, नक्शबंदी लहर का नेता कौन सी? तो इसका उत्तर है नक्शबंदी लहर का नेता हाँ जी शेख अहमद सरहंदी सी। दसवंध तो की भाव है? दसवंध तो भाव अपनी कमाई का 10वां भाग गुरु घर नूं भेंट करन तो है। 10वां भाव दसवंध। कुछ छोटे जिहड़े हैगे उत्तरां वाले प्रश्न साडे सामने, तो असीं हुण कुछ छोटे उत्तरां वाले प्रश्न जिहड़े हैगे डिस्कस करांगे। श्री गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी कदों ते किस नूं सौंपी? श्री गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी कदों ते किस नूं सौंपी? तो इसका उत्तर बनता है श्री गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी श्री गुरु अर्जन देव जी नूं 1581 ईस्वी विच सौंपी। श्री गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी श्री गुरु अर्जन देव जी नूं 1581 ईस्वी विच सौंपी। अगला प्रश्न है साडे कोल, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दा संखेप जिहड़ा हैगा वर्णन करना है। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी नूं संखेप विच वर्णन करो। इसका उत्तर बनता है जहांगीर के हुक्म अनुसार 30 मई 1606 ईस्वी नूं बहुत ही दिल बलुंदर देने वाली तसीहे दे के श्री गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कर दिता। सिख परंपरा अनुसार श्री गुरु अर्जन देव जी नूं शहीदां दे सिरताज कहा जाता है। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी नूं संखेप विच वर्णन करो। तो इसका उत्तर बनता है जहांगीर के हुक्म अनुसार 30 मई 1606 ईस्वी नूं बहुत ही दिल बलुंदर देने वाले तसीहे दे के गुरु जी नूं शहीद कर दिता। सिख परंपरा अनुसार श्री गुरु अर्जन देव जी नूं शहीदां दे सिरताज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर की धार्मिक असहनशीलता तो की भाव है? जहांगीर की धार्मिक असहनशीलता तो की भाव है? तो इसका उत्तर है मुगल बादशाह जहांगीर एक कट्टर मुसलमान सी। उसनूं गुरु अर्जन देव जी के वधदे प्रभाव नाल ईरखा होण लगी। ਉਹ सिख मत ਦੇ विस्तार ਨੂੰ रोकना चाहता सी। जहांगीर की धार्मिक असहनशीलता तो भाव है कि मुगल बादशाह जहांगीर एक कट्टर मुसलमान सी। उसनूं गुरु अर्जन देव जी के वधदे प्रभाव नाल ईरखा होण लगी ते ਉਹ सिख मत के विस्तार ਨੂੰ रोकना चाहता सी। तो इस जिहड़ी स्लाइड है इस दे उपर असीं डिस्कस किया है छोटे उत्तरां वाले प्रश्न, जिस दे विच पहला प्रश्न सी श्री गुरु रामदास जी नूं गुरगद्दी श्री गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी कदों ते किस नूं सौंपी? तो इसका उत्तर है श्री गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी श्री गुरु अर्जन देव जी नूं 1581 ईस्वी विच सौंपी। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी नूं संखेप विच वर्णन करो। तो इसका उत्तर है जहांगीर के हुक्म अनुसार 30 मई 1606 ईस्वी नूं बहुत ही दिल बलुंदर देने वाले तसीहे दे के गुरु जी नूं शहीद कर दिता। सिख परंपरा अनुसार श्री गुरु अर्जन देव जी नूं शहीदां दे सिरताज कहा जाता है। जहांगीर की धार्मिक असहनशीलता तो की भाव है? तो मुगल बादशाह जहांगीर एक कट्टर मुसलमान सी। उसनूं गुरु अर्जन देव जी के वधदे प्रभाव नाल ईरखा होण लगी ते ਉਹ सिख मत के विस्तार नूं रोकना चाहता सी। चंदू शाह कौन सी? वो गुरु अर्जन देव जी के विरुद्ध क्यों सी? चंदू शाह कौन सी? वो गुरु अर्जन देव जी के विरुद्ध क्यों सी?
चंदू शाह लाहौर दरबार का प्रभावशाली अधिकारी सी। चंदू शाह की पुत्री का रिश्ता श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र हरगोबिंद के नाल होना तय होया सी, परंतु चंदू शाह के हंकार के कारण गुरु जी ने सिख संगत की सलाह मनते हुए यह रिश्ता करन तो साफ इनकार कर दिता। चंदू शाह ने इसनूं अपना अपमान समझा तो गुरु जी का विरोधी बन गया। चंदू शाह कौन सी, वो गुरु अर्जन देव जी के विरुद्ध क्यों सी, तो ये असी प्रश्न नंबर 4 किया। अगला प्रश्न है साडे कोल, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का तत्काली कारण की सी। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का तत्काली कारण की सी। जहांगीर ने खुसरो की सहायता करन दे अपराध में श्री गुरु अर्जन देव जी नूं उन्होंने शहीद करन दे हुक्म दिते सीगे। तो ये सी साडे अज दे इस स्लाइड दे प्रश्न। चंदू शाह ते श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का तत्काली कारण जिहड़ा हैगा असी पढ़िया। अगे मसंद प्रथा का सिख धर्म के विकास विच की योगदान सी। मसंद प्रथा का सिख धर्म के विकास विच की योगदान सी, तो इसका उत्तर है श्री गुरु अर्जन देव जी ने मसंद प्रथा के विकास लई नवे नियम बनाए। उन्होंने सिखां नूं अपनी कमाई का 10वां भाग भाव दसवंध गुरु घर नूं भेंट करन लई प्रेरित किया। दसवंध इकट्ठा करन लई गुरु जी ने बहुत ही जिम्मेवार सिखां नूं मसंद नियुक्त किया जो धर्म का प्रचार भी करते सन। मसंद प्रथा का सिख धर्म के विकास विच की योगदान सी, इसका उत्तर है श्री गुरु अर्जन देव जी ने मसंद प्रथा के विकास लई नवे नियम बनाए। उन्होंने सिखां नूं अपनी कमाई का 10वां भाग दसवंध गुरु घर नूं भेंट करन लई प्रेरित किया। दसवंध इकट्ठा करन लई गुरु जी ने बहुत ही जिम्मेवार सिखां नूं मसंद नियुक्त किया जो धर्म का प्रचार भी करते सन। अगे साडे कोल आ गए वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्री गुरु अर्जन देव जी का सिख धर्म के विकास विच की योगदान है, विस्तार सहित लिखो। तो असीं हुण पढ़ांगे, डिस्कस करांगे श्री गुरु अर्जन देव जी का सिख धर्म के विकास विच की योगदान है। इसनूं विस्तार सहित लिखना है, आपां ध्यान देवांगे इहदे वल। इसका उत्तर है श्री गुरु अर्जन देव जी ने मुश्किलों ते विरोधां के बावजूद 25 साल के अपने गुरु काल विच सिख धर्म के प्रचार प्रसार अते विकास लई बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। श्री गुरु अर्जन देव जी ने मुश्किलों अते विरोधां के बावजूद 25 साल के अपने गुरु काल विच सिख धर्म के प्रचार प्रसार अते विकास लई बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। अमृतसर विच हरमंदर साहब की उसारी, एक पहला काम। दूजा हैगा आदि ग्रंथ साहब का संपादन, छेहरटा का निर्माण। चौथा हैगा मसंद प्रथा का विकास। पंजवां हैगा लाहौर विच बौली का निर्माण, तो छेवां हैगा उत्तराधिकारी की नियुक्ति। सब तो पहला असीं पढ़ांगे अमृतसर विच श्री हरमंदर साहब की उसारी। नंबर 2 ते है आदि ग्रंथ साहब का संपादन। अगे है साडे कोल छेहरटा का निर्माण। अगे है मसंद प्रथा का विकास, लाहौर विच बौली का निर्माण ते उत्तराधिकारी की नियुक्ति। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के की कारण सन, वर्णन करो। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बारे पहला भी छोटा प्रश्न आया सी। तो खुसरो ने राजगद्दी प्राप्त करने लई अपने पिता जहांगीर विरुद्ध, खुसरो जिहड़ा हैगा जहांगीर का पुत्र सी, उसने अपने पिता जहांगीर विरुद्ध विद्रोह कर दिता। जहांगीर ने खुसरो नूं गिरफ्तार करने लई उसके पिछे मुगल अनुसार जिहड़े गुरु जी नूं उसका गुरु घर आउण ते आदर मान किया, उसके पिछे जदों बंदे लगाए तो वह गुरु जी कोल पहुँच गया खुसरो जिहड़ा सीगा। तो खुसरो नूं उत्थे आउण ते गुरु जी ने उसदा आदर मान किया ते लंगर भी छकाया, परंतु गुरु जी के विरोध जिहड़े विरोधियों ने जहांगीर दे कन्न भरन दिते ते कि गुरु जी ने खुसरो नूं जिहड़ा हैगा शरण दिती है ते उसनूं धन दे के उसकी मदद भी की है। जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के अपराध विच श्री गुरु अर्जन देव जी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिता। मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश अनुसार 24 मई 1606 ईस्वी नूं गुरु जी नूं बंदी बना के लाहौर उन्होंने लिआंदा। गुरु जी नूं जहांगीर ने गुरु जी नूं शहीद करन दा हुक्म सुना दिता। इस दे नाल गुरु जी के परिवार नूं मुर्तज़ा खान दे सपुर्द करन अते उन्हां दी संपत्ति नूं जबत करन दे हुक्म भी दिते। जहांगीर के हुक्म अनुसार 30 मई 1606 ईस्वी नूं बहुत ही दिलवलुंदर देने वाले तसीहे दे के गुरु जी नूं शहीद कर दिता गया। सिख परंपरा अनुसार श्री गुरु अर्जन देव जी नूं शहीदां दे सिरताज कहा जाता है। अगला प्रश्न है साडे कोल, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का सिख धर्म ते की प्रभाव पिया, इसका वर्णन जिहड़ा हैगा वो पूछा गया, करो।
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸੀ। ਖੁਸਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀਗਾ 1581 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1606 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। 1590 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲਮ ਏ 'ਚੋਂ ਏ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਾਲਮ ਬੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਤਾਂ 30 ਮਈ 1606। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆੜੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆੜੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸਰੋ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ। ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ ਭਾਵ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਬਲੁੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ, ਛੇਹਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੇਹਰਟਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਤਾਂ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਬਲੁੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1581 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।